પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્નથી સન્માનિત પ્રણવ મુખર્જીનું 84 વર્ષની વયે ગઈકાલે નિધન થયું હતું। ભારત રત્નથી સન્માનિત પ્રણવ મુખર્જી નાણામંત્રી પણ રહ્યા હતા। તેમને દેશના સન્માનિત સર્વાધિક રાજકીય नेता તરીકે જોવામાં આવતા હતા। તે ભારતના 13મા રાષ્ટ્રપતિ હતા। તેમનું સન્માન રાજનીતિથી ઉપર ઉઠીને તમામ રાજકીય દળોમાં હતું। પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના સન્માનમાં 31 ઓગસ્ટથી 6 સપ્ટેમ્બર સુધી 7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરાયો છે। તે દરમિયાન સમગ્ર ભારતમાં રાજકીય ધ્વજ અડધી કાઠીએ રહેશે। આ દરમિયાન કોઈ સત્તાવાર મનોરંજન યોજાશે નહીં। પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિનું પાર્થિવ શરીર આજે સવારે 9 વાગે નવી દિલ્હીના 10 રાજાજી માર્ગ પર તેમના નિવાસસ્થાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા રાખવામાં આવશે। સવારે 9:15 કલાકે પ્રથમ ગણમાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અપાશે। ત્યારબાદ 11 થી 12 કલાક સુધી સામાન્ય જનતા શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકશે। આ દરમિયાન કોવિડ-19ના નિયમો સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવામાં આવશે। દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીના નિધન પર રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે તેમના નિધનથી એક કુશળ રાજનીતિજ્ઞ અને માર્ગદર્શન ગુમાવ્યા છે। તો રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો। તેણે પ્રણવદાને રશિયાના સાચા મિત્ર ગણાવ્યા હતા। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મોકલેલા શોક સંદેશામાં પુટિને કહ્યું કે મુખર્જી ભારતીયતા અને ઉચ્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય સમજવાળા સન્માનીય વ્યક્તિ હતા। બંને દેશ વચ્ચેની ભાગીદારીવાળા સંબંધને મજબૂત બનાવવામાં તેમણે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી। પુતિને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના પરિજનો અને ભારતની જનતાને પોતાનો સંવેદના સંદેશ પણ પાઠવ્યો હતો। આ સાથે રાજકીય નેતાઓએ પણ સ્વર્ગસ્થ પ્રણવ મુખર્जीને श्रद्धांजलि अर्पी હતી। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है, जब हम यूथ कांग्रेस में थे, और 80 से लेकर जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक हम संगठन और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे ही प्राइम मिनिस्टर उनके अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे कैबिनेट में रहे हैं। तो हम हमेशा उनसे सलाह लेते थे, और वो सिर्फ इन्हीं को सलाह नहीं देते थे, बहुत सारे दूसरे कुलीग्स को सलाह देते थे। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भाषण दिए उनका संग्रह प्रकाशित हमने किया। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रणव जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी, और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणव मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे, और आज इस समय पूरी तरह पूरे भारत देश में उनके जाने से एक काफ़ी बड़ा सबको दर्द हुआ है, दुख हुआ है, और मुझे लगता है उनके परिवार को भी ये दुख और दर्द बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये दर्द और दुख सहन करने के लिए उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, और इसके साथ साथ उनके आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रणव मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय और प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट
परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीति जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका निधन हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जीना अवसानथी હું દુઃખની લાગણી અનુભવું છું। અનેક દાયકાઓથી જાહેર જીવનમાં અનેક પદો ઉપર રહીને તેમણે રાષ્ટ્રની સેવા કરી હતી। રક્ષામંત્રી હોય, નાણામંત્રી હોય કે રાષ્ટ્રપતિ પદ હોય, પોતાની વિદ્વતા અને પોઝિટિવ એટીટ્યુડને કારણે સર્વપક્ષીય રાજકીય નેતા તરીકે તેઓ પ્રસ્થાપિત થયા હતા। એક અભ્યાસુ વ્યક્તિત્વ, સ્પષ્ટ વક્તા તરીકે એમને સારી એવી નામના મેળવી હતી। 2008માં પદ્મભૂષણ અને 2019માં ભારત રત્ન તરીકે એમને એવોર્ડ આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। રાષ્ટ્રે એક વિદ્વાન વ્યક્તિત્વ, નેતૃત્વ ગુમાવ્યું છે। એક સાચા અર્થમાં રાષ્ટ્રનો સેવક ગુમાવ્યો છે। હું તેમને પ્રણવદાને હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું। દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન પ્રણબ મુખર્જીનું લાંબી માંદગી બાદ દિલ્હીની આર્મી હોસ્પિટલમાં નિધન થયું છે। પ્રણબ મુખર્જીના નિધનથી રાજકીય જગત સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં પણ શોક છવાઈ ગયો છે। બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણબ મુખર્જીના રાજકીય જીવન પર કરીએ એક નજર। પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ 84 વર્ષની ઉંમરે દિલ્હીની આર્મી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે। તેઓ ઘણા દિવસોથી બીમાર હતા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા। તેમની સર્જરી પણ કરવામાં આવી હતી। પ્રણવ મુખર્જીના પુત્રએ ટ્વીટ કરીને પ્રણવ મુખર્જીના નિધનની માહિતી આપી હતી। પ્રણવ મુખર્જીના નિધનના સમાચારથી રાજકીય જગતમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ટ્વીટ કરીને પ્રણવ મુખર્જીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા જણાવ્યું છે કે દેશના એક વિલક્ષણ સપૂતના જવાથી દેશ શોકાતુર છે। ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુએ પણ પ્રણવ મુખર્જીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા ટ્વીટ કર્યું હતું કે તેમના મૃત્યુથી દેશે એક મોટો રાજનેતા ગુમાવી દીધો છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા ટ્વીટ કર્યું છે કે દેશ ભારત રત્ન પ્રણવ મુખર્જીના જવાથી દુઃખી છે। તેમણે આપણા રાષ્ટ્રના વિકાસ પથ ઉપર એક અમીટ છાપ છોડી છે। તો પ્રણવ મુખર્જી એકમાત્ર એવા નેતા હતા જે બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા હતા। તેમણે 4 મોટા મંત્રાલયો સંભાળ્યા હતા। વર્ષ 1973-74માં ઇન્દિરા ગાંધીએ તેમને ઉદ્યોગ, શિપિંગ અને પરિવહન, સ્ટીલ અને ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી અને નાણાં રાજ્યમંત્રી બનાવ્યા હતા। 1982માં તેઓ ઇન્દિરા ગાંધીના પ્રધાનમંડળમાં ભારતના નાણામંત્રી બન્યા અને 1980થી 1985 સુધી રાજ્યસભામાં ગૃહના નેતા બન્યા હતા। ન્યૂયોર્કથી પ્રકાશિત યુરો મની જર્નલ દ્વારા કરાયેલ એક સર્વેમાં 1984માં તેઓએ વિશ્વના ટોચના 5 નાણામંત્રીઓમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું। 2010માં ઇમર્જિંગ બજારો, વિશ્વ બેંક અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ માટેના જર્નલ ઓફ રેકોર્ડ દ્વારા તેમને એશિયા માટે વર્ષના શ્રેષ્ઠ નાણામંત્રી જાહેર કરાયા હતા। મનમોહનસિંહ સરકારમાં પ્રણવ મુખર્જીના કદ અંગેનો અંદાજ એ વાત ઉપરથી લગાવી શકાય કે 2004થી 2012ની વચ્ચે તેઓ વહીવટી સુધારા, માહિતીનો અધિકાર, રોજગારનો અધિકાર, ખાદ્ય સુરક્ષા, ઉર્જા સુરક્ષા, માહિતી ટેકનોલોજી અને ટેલિકમ્યુનિકેશન્સ, ભારતની યુનિક આઈડી ઓથોરિટી, મેટ્રો રેલની સ્થાપના જેવા વિવિધ મુદ્દા પર રચાયેલા 95થી વધુ પ્રધાન જૂથોના અધ્યક્ષ હતા। 2019માં કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે તેમને દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ભારત રત્નથી સન્માનિત કર્યા હતા।
પ્રણવ મુખર્જીને એક એવા વ્યક્તિ તરીકે યાદ કરાશે જેમને પરસ્પર મતભેદોને ભૂલીને દરેક રાજકીય પક્ષ દ્વારા આદર આપવામાં આવતો હતો. રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પણ તેમણે અનેક કાર્યો કર્યા જે એક ઉદાહરણ બની ગયા. તેમના નિધનથી ભારતીય રાજકારણમાં સર્જાયેલો ખાલીપો હંમેશા અનુભવાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે સંસદના ચોમાસુ સત્ર માટે મંજૂરી આપી છે. રાષ્ટ્રપતિએ 14 સપ્ટેમ્બરથી સંસદના બંને સત્રની બેઠક બોલાવી છે. લોકસભાની બેઠક સવારે 9 વાગ્યાથી જ્યારે રાજ્યસભાની બેઠક બપોરે 3 વાગે શરૂ થશે. ચોમાસુ સત્ર 1 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. કોવિડ-19 મહામારીને લીધે આ વખતે સંસદમાં ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. સંસદો વચ્ચે યોગ્ય અંતરનું પાલન અને અન્ય અગમચેતી સાથે ગૃહનું સંચાલન થશે. અગાઉ 23 માર્ચે બંને ગૃહ અનિશ્ચિત સમય સુધી સ્થગિત કરાયા હતા. કોવિડ-19 વચ્ચે આજથી JEE મેઇન્સ પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે. આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં પરીક્ષા ઉપરાંત કોવિડ-19ના નિયમોનું પણ પાલન કરવાનું રહેશે. પરીક્ષામાં દરેકને એક સીટ છોડીને બેસાડવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે 6 ફૂટનું અંતર રહેશે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી રમેશ પોખરિયાલ નિશંકે તમામ પરીક્ષાર્થીઓને શુભકામના પાઠવી છે. તેમણે તમામ રાજ્યોને પરીક્ષાર્થીઓનો સહયોગ કરવા કહ્યું છે. દરમિયાન મુંબઈમાં વિદ્યાર્થીઓને લોકલ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરવાની પરવાનગી પણ આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ વેસ્ટર્ન રેલવે, સેન્ટ્રલ રેલવેની સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી શકશે. એડમિટ કાર્ડ બતાવવાથી તેઓને સ્ટેશનમાં પ્રવેશ મળશે. નીટની પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારોને પણ આ સુવિધા મળશે. રેલ મંત્રી પિયુષ ગોયલે ટ્વીટ કરીને આ અંગે જાણકારી આપી હતી. MP, રાજસ્થાન સહિતના રાજ્યોએ આ બંને પરીક્ષા માટે વ્યાપક પગલાં ભર્યા છે. રાજસ્થાન સરકારે પરીક્ષાના સુચારુ સંચાલન માટે માપદંડમાં ઢીલ મૂકી છે. પરીક્ષા રાજ્યના 6 શહેરોમાં યોજવામાં આવશે. પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચવા માટે મધ્યપ્રદેશ સરકારે મફત પરિવહન ઉપલબ્ધ કરાવવાની જાહેરાત કરી છે, જે માટે વિદ્યાર્થીએ 181 પર કોલ અથવા ઈ-પાસપોર્ટ ઉપર સંપર્ક કરી નોંધણી કરાવવાની રહેશે. રાજ્યભરમાં કોરોના સંક્રમણ સંબંધિત સંપૂર્ણ તકેદારી સાથે JEE મેઇન્સ તથા નીટની પરીક્ષા યોજાશે. JEE મેઇન્સની પરીક્ષા આજથી 6 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન તથા નીટની પરીક્ષા 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. આ પરીક્ષાના સુચારુ આયોજનની સમીક્ષા કરતા શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પરીક્ષા કોવિડ-19 મહામારીની પરિસ્થિતિમાં તથા વધુ વરસાદના સંજોગોમાં સારી રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે. શિક્ષણ મંત્રીએ રાજ્યના જિલ્લા કલેક્ટરો સાથે વેબિનારના માધ્યમથી વાતચીત કરી હતી અને સંપૂર્ણ તકેદારી સાથે પરીક્ષા પાર પડે તે માટે વહીવટીતંત્રને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. રાજ્યભરના 13 જિલ્લાના 32 કેન્દ્રો ખાતેથી 38,167 વિદ્યાર્થીઓ JEEની પરીક્ષામાં તથા 10 જિલ્લાના 214 કેન્દ્ર ખાતેથી 80,290 વિદ્યાર્થીઓ નીટની પરીક્ષામાં જોડાશે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્દેશ મુજબ રાજ્ય સરકારે તમામ તૈયારી પૂરી કરી છે. આ પરીક્ષા સુચારુ પૂરી થાય એના માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને ચિંતિત છે. જે જિલ્લાઓમાં પરીક્ષા લેવાનારી છે એવા 13 જિલ્લાના કલેક્ટરો સાથે મારી સાથે બેન વિભાવરીબેન અને સેક્રેટરી અંજુબેન અમે વ્યવસ્થા અંગેની સીધી ચર્ચા અને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે વિદ્યાર્થીઓ બેસે, માસ્ક પહેરીને બેસે, આવતા પહેલા એમનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે, રૂમને સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે, વિદ્યાર્થી પણ પોતાના હાથ સેનિટાઈઝ કરીને આવે. આ બધી વ્યક્તિગત બધા કલેક્ટરો સાથે અત્યારે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 13 જિલ્લા છે, 32 બિલ્ડિંગ્સમાં 38,167 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવાના છે. દેશમાં સરકારના પ્રયત્નોથી કોવિડ-19ની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે. આરોગ્ય મંત્રાલય અનુસાર દેશમાં કોરોનાથી સાજા થવાનો દર 76.63% થઈ ગયો છે, જ્યારે મૃત્યુદરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જે 1.78% થયો છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 60,868 લોકો કોરોના સંક્રમિતમાંથી સાજા થયા છે. દેશમાં કુલ 27,74,801 લોકો કોરોનાને હરાવીને સાજા થયા છે. તે સાથે છેલ્લા 24 કલાકમાં 8,40,000થી વધુ લોકોનો ટેસ્ટ થયો છે. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 4,23,00,000થી વધુ કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સરકાર તરફથી વ્યાપક તપાસની પ્રતિબદ્ધતાના કારણે દેશમાં કોવિડ તપાસની પ્રક્રિયામાં ઝડપ આવી છે. દેશના 3 રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં 43% કોરોનાની સંખ્યા છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1,280 નવા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને 14 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. તો 1,025 લોકો સ્વસ્થ થતાં તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં સુરતમાં સૌથી વધુ 257 કેસ, અમદાવાદમાં 173, વડોદરામાં 128, રાજકોટમાં 118, જામનગરમાં 114, ભાવનગરમાં 40, ગાંધીનગરમાં 36, પંચમહાલમાં 39, જૂનાગઢમાં 35, અમરેલીમાં 30, મહેસાણામાં 29, મોરબીમાં 28, પાટણમાં 25, સુરેન્દ્રનગરમાં 21, આણંદ અને ભરૂચમાં 20, બનાસકાંઠામાં 18, ગીર સોમનાથમાં 14, દાહોદ અને ખેડામાં 13 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અભય ભારદ્વાજ અને તેમના પુત્ર સહિત 8 કર્મચારી પણ કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે. તેમનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેમને સારવાર અર્થે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે રાજકોટમાં કોરોના સારવાર વધુ સઘન બનાવવા અમદાવાદના 5 વરિષ્ઠ તબીબો અને આરોગ્ય અગ્રસચિવ જયંતિ રવિની ટીમ તબીબોને સારવારનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે. રાજકોટ શહેરમાં વકરી રહેલ કોરોના સંક્રમણને કાબૂમાં લેવા માટે આરોગ્ય સચિવ જયંતિ રવિ ગઈકાલથી 5 દિવસ રાજકોટ શહેરની મુલાકાતે છે. આરોગ્ય સચિવની સાથે અમદાવાદના ટોચના 10 ડોક્ટર્સ પણ રાજકોટ સિવિલમાં ડેપ્યુટ કરવામાં આવ્યા છે. જયંતિ રવિએ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આરોગ્ય અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. બાદમાં તેઓએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે સરકારી ગાઈડલાઈનથી વધારે રૂપિયા વસૂલતી હોસ્પિટલો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજકોટમાં મૃત્યુદર ઘટાડવા અને એક પણ મોત ન થાય એ પ્રકારના સરકારના પ્રયાસો છે. 15 રેસિડેન્ટ ડોક્ટર સહિતનો સ્ટાફ અન્ય જિલ્લામાંથી રાજકોટ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેને જરૂરી સાધનો, વેન્ટિલેટર, દવા સહિતની તમામ વસ્તુ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. રાજકોટમાં પણ આજે અત્યારે ફાઇનલી રાઇઝિંગ ટ્રેન્ડનું આપણે એક જોઈએ છે એનું ગ્રાફ, એને ધ્યાનમાં રાખતા એવું નિર્ણય લેવામાં આવ્યું છે કે એઝ અગ્ર સચિવ ઓફ ધી હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ, આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ તરીકે અને અમારી આખી ટીમ, અમારા ડેપ્યુટી એડિશનલ ડાયરેક્ટર મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ડૉક્ટર દીક્ષિત, પછી એ જ રીતે અમારા આખી સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદની પણ ટીમ આજે અહીંયા આવ્યા છે. બીજા પણ ડૉક્ટર વૈદ અને બીજા જે સર્વેલન્સની કામગીરી છે એના માટે પણ આવી રહ્યા છે આજકાલમાં આખી ટીમ. અને અહીંયા 5-6 દિવસ રોકાઈને અને આ બધા જે સિવિલ હોસ્પિટલના ટીમ મેમ્બર્સ છે 10 દિવસ સુધી પણ અહીંયા રોકાશે. કઈ સિરિયસ કેસીસ છે, ક્રિટિકલ કેસીસ છે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સમાં પણ જે ટેલિમેન્ટરિંગની વ્યવસ્થા છે એ બધી બાબતો માટે ગઈકાલે રાતના આવી છે ટીમ. સવારથી એ લોકો સિવિલમાં પણ બધી એસ્પેક્ટ્સ જોવાની, સિસ્ટમ્સ પણ જે છે એને વધારે સઘન કરવા માટે કાર્યરત છે. આપણે 180 બેડ્સ જેટલા કેપેસિટી રાજકોટમાં વધાર્યા છે અને આ અઠવાડિયામાં પણ 140 જેટલા બેડ્સ વધારવા માટેની પણ બધી તજવીજ કરી દેવામાં આવી છે. કોવિડ-19ના સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકારે અનલોક 4ની ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. તે સંદર્ભમાં દાહોદ કલેક્ટર વિજય ખરાડીએ એક સંદેશ દ્વારા અનલોક 4માં પણ કોરોના સંદર્ભની તમામ સાવચેતીઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા નાગરિકોને જણાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે 1 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી શાળા, કોલેજો અને કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બંધ રહેશે, જ્યારે ઓનલાઈન શિક્ષણની કામગીરી ચાલુ રહેશે. આ ઉપરાંત સિનેમા હોલ, સ્વિમિંગ પુલ, એન્ટરટેનમેન્ટ પાર્ક અને થિયેટરો પણ માર્ગદર્શિકા મુજબ બંધ રહેશે. કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારોમાં લોકડાઉન ચાલુ રહેશે. આંતર જિલ્લા અને આંતરરાજ્ય મુસાફરી કરવાની થાય તો કોઈપણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ નથી. સરકાર દ્વારા જે અનલોક 4 અંતર્ગત ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે એ 1 સપ્ટેમ્બરથી 30મી સપ્ટેમ્બર સુધી બહાર પાડવામાં આવી છે અને એમાં શાળા, કોલેજો, કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ હજી પણ બંધ જ રહેશે અને જે ઓનલાઈન ભણાવવાની જે વ્યવસ્થા છે, ઓનલાઈન અભ્યાસ જે છે એ ચાલુ રહેશે. એની સાથે સાથે સિનેમા હોલ્સ, સ્વિમિંગ પુલ, એન્ટરટેનમેન્ટ પાર્ક અને થિયેટર જેવી બાબતો જે છે એ પણ બંધ જ રહેશે. ખાસ કરીને 60 થી 65 વર્ષના જે લોકો છે અને એમને બીમારીઓ છે એવા લોકો
સગર્ભા મહિલાઓ અને જે બાળકો 10 વર્ષ કરતાં નાની ઉંમરના છે એ લોકોએ ઘરની બહાર નીકળવાનું નથી અને બની શકે ત્યાં સુધી એ લોકો રિવર્સ ક્વોરન્ટાઇન રહીને જ ઘરમાં જ રહે એ ઈચ્છનીય છે. હાલ ભારે વરસાદના કારણે મોટાભાગના રોડ ઉપર ખાડા પડી ગયા છે. ત્યારે અમદાવાદ મેટ્રોના 34 કિલોમીટરના રૂટ ઉપર પડેલ ખાડાઓ પૂરી રોડનું સમારકામ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંગે વધુ માહિતી આપતા મેટ્રોના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી અમિત ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે લોકોને પરેશાનીને ધ્યાનમાં રાખી મેટ્રો રેલ રૂટ પરના રોડના ખાડા પૂરવામાં આવી રહ્યા છે. अहमदाबाद मेट्रो कॉरिडोर के अलोंग 34 किलोमीटर की रोड को मेंटेन कर रहा है. एएमसी के साथ जॉइंट सर्वे करने के बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इस 34 किलोमीटर में 4.6 किलोमीटर को अटेंशन की जरूरत है, जिसमें करीब टोटल 600 पॉटहोल्स हैं. हम लोगों ने इन 600 पॉटहोल्स में से 500 पॉटहोल्स को अटेंड कर लिया है और बाकी 100 पॉटहोल्स जो कि 600 मीटर्स पे स्प्रेड हैं थ्रू आउट द सिटी, उसके लिए इस हफ्ते में काम पूरा हो जाएगा. ભારે વરસાદની આગાહીની વચ્ચે સૌરાષ્ટ્ર અને રાજ્યભરમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, રાજકોટ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદથી નદીઓએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે રાજ્યના મોટાભાગના જળાશયો છલકાયા હોવાથી અનેક ગામો તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરાયા છે. મોરબીના મચ્છુ ડેમ 2માં ઉપરવાસમાં નવા નીરની આવકથી મચ્છુ ડેમના 8 દરવાજા 5 ફૂટ ખોલાયા. મોરબી પંથકના નીચાણવાળા વિસ્તારને સાવચેત રહેવા અને નદી કાંઠે ન જવા તંત્રની તાકીદ. અરવલ્લી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદને પગલે જળાશયોમાં પાણીની આવક. માઝૂમ જળાશયમાંથી પ્રથમવાર 500 ક્યુસેક પાણી છોડાયું. ઉપરવાસમાં વરસાદને પગલે જળાશયમાં નવા નીરની આવક થતાં રૂલ લેવલ જાળવવા ડેમનો 5 નંબરનો ગેટ 1 ફૂટ જેટલો ખોલાયો. તો શામળાજીનો મેશવો જળાશય પણ થયો ઓવરફ્લો. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે હાલ મોડાસા નજીકના માઝૂમ ડેમમાંથી ગેટ નંબર 5માંથી 500 ક્યુસેક આવક નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે અને આ નદી કિનારાના જે ગામડા છે 10 થી 12 મોડાસા તાલુકાના એમને બધાને ગઈકાલ રાતથી સતર્ક કરવામાં આવ્યા હતા. વહીવટી તંત્રમાં પણ ગઈકાલથી જાણ કરી હતી. મોરબીના લગધીરપુર રોડ ઉપર કાલિકાનગર ગામ અને ઔદ્યોગિક ઝોનને જોડતા મુખ્ય માર્ગ ઉપરનો પુલ થયો ધરાશાયી. ધસમસતા પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે રોડનો એક પિલર નીચે બેસી જતાં સાવચેતીના ભાગરૂપે વાહન વ્યવહાર બંધ. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા, ભાયાવદર અને ધોરાજી પંથકમાં ભારે વરસાદથી ધોરાજીનો ભાદર 2 ડેમ અને ઉપલેટાનો વેણુ તથા મોજ ડેમ ઓવરફ્લો. ત્રણેય ડેમના પાણી છોડાતા ઉપલેટા તાલુકાના ગણોદ, લાખ, ભીમોરા સહિતના ગામોમાં પૂરની સ્થિતિ. ઉપલેટાથી ગણોદ અને ભીમોરા તરફ જવાનો રસ્તો કરાયો બંધ. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સચરાચર વરસાદથી જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ. છેલ્લા 1 માસથી સતત વરસી રહેલા વરસાદથી ખરીફ પાકો પાણીમાં તરબોળ થતાં મગફળી સહિતના મોટાભાગના પાક થયા નષ્ટ. રાજ્યની જીવાદોરી સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. ભારે વરસાદને કારણે ડેમ ઓવરફ્લો થવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે ડેમમાં 10 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. તેના કારણે નર્મદા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ બનેલી છે. નર્મદા ડેમના ઉપરવાસ ઓમકારેશ્વર ડેમમાંથી 11 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણી છોડવામાં આવતા સરદાર સરોવર ડેમની જળ સપાટી 133 મીટરે પહોંચી ગઈ છે. ડેમના 23 દરવાજા ખોલીને 10 લાખ ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે અક્તેશ્વર પુલના પિલરનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. આ ધોવાણને કારણે તિલકવાડા, દેવલિયા, છોટાઉદેપુરથી રાજપીપળા જતા રસ્તાને ડાયવર્ટ કરાયા છે અને નવા ગોરા પુલ તરફથી વાહનોને જવા માટે મંજૂરી અપાઈ છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદ તેમજ ઉપરવાસથી થઈ રહેલી પાણીની આવકના પગલે સરદાર સરોવર ડેમ ભરાતા નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. તેમણે કિસાન સહાય યોજના અંગે પણ લોકોને માહિતી આપી હતી. આવતીકાલથી એ નિયમ બદલાશે, એટલે કે ઓગસ્ટ મહિના આખર સુધીમાં જેટલું પાણી ભરી શકાય એટલું અત્યારે ભરીએ છીએ અને આવતીકાલથી એમાં આપણને વધારે પાણી ભરવાની મંજૂરી મળશે. એટલે આપણે લાભાકારોના હિતમાં અને આખા ગુજરાત રાજ્યને નર્મદાનું પાણી સિંચાઈમાં, પીવા માટે, ખેતીવાડીના અન્ય ઉપયોગો માટે, પશુપાલન માટે, ઉદ્યોગો માટે બધી જ રીતે જે જરૂરી છે એ બધું આખા વર્ષનું પાણી આપણને પૂરેપૂરું પ્રાપ્ત થાય
એ રીતે શક્ય હોય એટલો વધારે જથ્થો આપણે ભરીએ છીએ અને સપ્ટેમ્બર આખર સુધીમાં તો આખો બંધ ભરી શકાય એવી આપણને મંજૂરી છે, જે ગઈ વખતે પણ આપણે ઉપયોગ કર્યો હતો. એ જ રીતે હવે ઓગસ્ટ મહિનો પૂર્ણ થયો એટલે સપ્ટેમ્બર મહિનાથી જે પાણી વધારાનું ભરી શકાય એ રૂલ લેવલ આપણે મેન્ટેન કરીશું અને શક્ય તેટલું વધારે પાણી સરદાર સરોવર બંધમાં સરકાર તરફથી ભરવામાં આવશે. આપણી ગુજરાતની 108 એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસ અમારા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જેનું સંચાલન થાય છે, એક ખૂબ લોકપ્રિય એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસ છે. આ ભારે વરસાદના સમયમાં પણ જ્યારે અન્ય વાહનો ક્યાંય જઈ શકતા નહોતા એ વખતે અમારી 108 એમ્બ્યુલન્સ દરેક જગ્યાએ આખા રાજ્યમાં પૂર હોય કે ભારે વરસાદ હોય એ બધા જ વિસ્તારોમાં જઈ દર્દીઓની જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં એમને શિફ્ટ કર્યા છે.